नमस्ते जय मे मित्रों लास्ट लेक्चर में आपणो जे टॉपिक चलतो हतो जेनी अंदर आपणे कॉर्शन अने अनड्यू इन्फ्लुएंस आ बंने वच्चे भण्या हता। आजे आपणे टॉपिक देखवानो छे फ्रॉड। आईएमपी टॉपिक छे अने समजवा जेवो छे अने इम्पोर्टंट पण छे। एक्जाम माटे आमांथी घणो क्वेश्चन पूछाय छे, फ्रॉड मांथी घणा एवा टॉपिक पूछाय छे। एमसीक्यू माटे पण इम्पोर्टंट छे अने फ्रॉड एमांथी क्वेश्चन पण घणा पूछाय छे। एटले आ टॉपिक समझवो एक्जाम माटे खूब ज इम्पोर्टंट अने महत्वनो टॉपिक छे। टॉपिकनुं नाम छे आपणुं आजे मीनिंग एंड एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। शुं छे टॉपिकनुं नाम? मीनिंग एंड एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। एटले के फ्रॉडनो मतलब अने एलिमेंट एटले के एना तत्वों। फ्रॉडनो मतलब अने तेना तत्वों एना विषे आज आपणे भणवानुं छे। क्लियर छे? ओके, तो देखो शुं कहे छे डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉडनी डेफिनेशन शुं कहे छे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेक्शन 17 कई सेक्शन छे 17 17मी सेक्शन शुं कहे छे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन फ्रॉड एज अंडर। देखो सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवुं कहे छे फ्रॉड ने आ मुजब कहेवामां आवेली छे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने सेक्शन 17 शुं कहे छे? फ्रॉड ने आ रीते डिफाइन करे छे। फ्रॉड मीन्स एंड include any of the following act committed by party to a contract or with his convenience or by his agent with intention to deceive any party thereto on his agent or to include him to enter into the contract। देखो अहींया शुं कहेवा मांगे छे? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ એટલે कोईपण एवा कार्य करवामां आवेला छे के जे पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट के जे कॉन्ट्रैक्टनी पार्टी छे और विथ हिज कन्वीनियंस એટલે કે अथवा तो एनो कोई कन्वीनियंस छे और बाय हिज एजंट अथवा तो एना कोई एजंट द्वारा એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે પાર્ટી ટુ એ કોન્ટ્રાક્ટ એટલે કોન્ટ્રાક્ટની પાર્ટી દ્વારા અથવા એના કન્વીનિયન્સ દ્વારા અથવા એના એજન્ટ દ્વારા વિથ ઇન્ટેન્ટ ટુ ડિસીવ એની પાર્ટી ધેર ટુ એટલે કે એમાં જોડાયેલી જે પણ કોઈ પાર્ટી છે એને ઇન્ટેન્ટ ટુ ડિસીવ એટલે કે એને કોઈપણ પ્રકારનો એ વ્યક્તિને એમાંથી જે પણ વ્યક્તિ જોડાયેલા છે એની સાથે કોઈપણ પ્રકારની દગાખોરી કરવાનો ઉદ્દેશ્ય હોય પાર્ટી ધેર ટુ ઓર હિઝ એજન્ટ એટલે કે જે જોડાયેલી પાર્ટી છે એના સાથે કોઈ દગાખોરી કરવી અથવા તો એના એજન્ટ સાથે અથવા તો એની સાથે જે જોડાયેલા છે તેની સાથે કોઈ દગાખોરી કરવાનો ઉદ્દેશ્ય હોય તો એ ફ્રોડની અંદર આવે છે। આવો કોઈ તમારો ઉદ્દેશ્ય છે તો એ ફ્રોડ કહેવાય છે। ક્લિયર? देखो एनी अंदर फ्रॉडनी अंदर कई कई बाबतों आवे छे तो देखो ये 5 बाबतों कीधी छे। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हू डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। देखो शू कहे छे? द सजेशन एज अ फैक्ट एटले के साची हकीकत होय ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू के जे खरेखर में साची नथी बाय वन हू डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू એટલે કે સામેવાળા વ્યક્તિને આ વસ્તુ સાચી નથી લાગતી અથવા તો સાચી નથી દર્શાવવામાં આવેલી। સામેવાળા વ્યક્તિ પાસે આ કોઈ બાબત સાચી રીતે દર્શાવવામાં નથી આવી કે સામેવાળાને માન્ય સાચી રીતે એના મગજમાં બેસતી નથી અથવા તો એ સામેવાળો વ્યક્તિ એ બાબતને માન્ય ગણતો નથી કે એને સાચી ગણતો નથી। એવી કોઈ બાબત છે કે જેને સામેવાળો વ્યક્તિ એને સાચી બાબત ગણતો નથી, નોટ કન્સિડરેડ એઝ અ ટ્रू। તો એવી કોઈ બાબત છે જેને સાચી નથી ગણતો તો એને આપણે ફ્રોડ કહીએ છીએ। જેને સામેવાળો વ્યક્તિ સાચી નથી ગણતો એને આપણે ફ્રોડ કહીએ છીએ કે જે એના મગજમાં નથી ઉતરતું કે જે એને ગણતો નથી। તો એ જે ગણતો નથી કે નથી ઉતરતું એને આપણે ફ્રોડ કહીએ છીએ। ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે, તો ધ સજેશન
as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. કે સામેવાળો એને સાચું ગણતો નથી કે સાચું માનતો નથી. સેકન્ડ વન, the active concealment of a fact by one having knowledge of fact. Active concealment of fact. એક્ટિવ કન્સીલમેન્ટ ઓફ ફેક્ટ એટલે કે જાણી જોઈ અને સત્યને છુપાવવામાં આવ્યું હોય બાય વન હેવિંગ અ નોલેજ ઓફ ફેક્ટ. એ વ્યક્તિને સત્યની જાણ છે તેમ છતાંય સત્ય છુપાવવામાં આવેલું હોય. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને સત્યની જાણ છે તેમ છતાંય જાણી જોઈને સત્ય છુપાવવામાં આવ્યું હોય. રાઈટ. એક્ટિવ કન્સીલમેન્ટ ઓફ ફેક્ટ બાય વન હેવિંગ અ નોલેજ ઓફ ફેક્ટ. કન્સીલમેન્ટ એટલે છુપાવવું, એક્ટિવ જાગૃત અવસ્થામાં છુપાયેલું છે, હેવિંગ નોલેજ ઓફ ફેક્ટ ખરા અર્થમાં એને સત્ય ખબર છે તેમ છતાંય છુપાવવામાં આવેલું હોય. ત્રીજું શું કહે છે? ત્રીજો પોઈન્ટ જો, અ પ્રોમિસ મેડ વિધાઉટ એની ઇન્ટેન્શન ઓફ પરફોર્મિંગ ઇટ. શું કહે છે? અ પ્રોમિસ મેડ વિધાઉટ એની ઇન્ટેન્શન ઓફ પરફોર્મિંગ ઇટ. એટલે કે તમે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને પ્રોમિસ કરો છો પણ એમાં તમારો ઇન્ટેન્શન પરફોર્મ કરવાનો નથી. વિધાઉટ એની ઇન્ટેન્શન ઓફ પરફોર્મિંગ ઇટ એટલે કે એ પ્રોમિસને પરફોર્મ કરવાનો તમારો કોઈ ઇન્ટેન્શન નથી. ઇન્ટેન્શન વગર તમે કોઈ પ્રોમિસ કરો છો તો એ પણ ફ્રોડની અંદર જ આવે છે. તમે કોઈને ખાલી પ્રોમિસ કરી નાખી પણ તમારો ઈરાદો પૂરો કરવાનો નથી. ફોર્થ વન, એની અધર એક્ટ ફિટેડ ટુ બી ડિસીવ. કોઈ બીજું કોઈ કાર્ય કે જે દગાખોર દેખાતું હોય કે દગાકૃત્ય દેખાતું હોય કે જે એને બીજું કોઈ કાર્ય છે કે જે ડિફેક્ટિવ ડિસીવ લાગતું હોય, બીજું કોઈ કાર્ય કે જે દગાકૃત કરેલું હોય. ફિટેડ ટુ બી ડિસીવ એટલે કે એને દગાખોર ગણવામાં આવેલું હોય, દગાકૃત્ય ગણવામાં આવેલું હોય બીજું કોઈ કાર્ય. પછી પાંચમો વર્ડ શું કહે છે? એની સચ એક્ટ ઓર ઓમિશન એઝ ધ લો સ્પેશિયલી ડિક્લેર ટુ બી ફ્રોડ્યુલન્ટ. એટલે કે કોઈ શું કહે છે કે એની સચ એક્ટ ઓર ઓમિશન એઝ ધ લો સ્પેશિયલી ડિક્લેર ટુ બી ફ્રોડ્યુલન્ટ. કોઈ એક કાર્ય કે ઓમિશન એઝ ધ લો કે તમે કાયદાને ઓમિટ કર્યો છે, સ્પેશિયલી ડિક્લેર ટુ બી ફ્રોડ્યુલન્ટ, અને જે ખરે અર્થમાં એને ફ્રોડ્યુલન્ટ એટલે કે એને દગાખોર એ કાર્ય ગણવામાં આવેલું છે કે તમે કોઈ કાયદો જાણી જોઈને છુપાયેલો છે અથવા તો કાયદો જાણી જોઈને સંતાડેલો છે અને ખાસ કરીને એ કાયદાને સંતાડીને કોઈ કાર્ય કરેલું છે તો એને ફ્રોડ ગણવામાં આવે છે. જો એની એક્સપ્લેનેશન અહીં આપેલી છે. ફ્રોડ ઇન્ક્લુડ એક્ટ all act of deceit. Various tricks are used by person. देखो શું કહે છે? ફ્રોડની અંદર ઇન્ક્લુડ ઓલ એક્ટ ઓર ડિસીટ, દરેક કાર્યો કે દરેક પ્રવૃત્તિ, વેરિયસ ટ્રીક અમુક પ્રકારની યુક્તિઓ, આર યુઝડ બાય પર્સન કે વ્યક્તિએ વાપરેલી હોય. ઇટ કેન નોટ બી ચેન્જ ઇન્ટુ અ ડેફિનેશન કે જે વ્યાખ્યામાં નથી આવતી એવી કોઈ ટ્રીકો યુક્તિ વાપરી હોય. ડિસીટ કેન બી પ્લેડ બાય ટ્રીક. જે પણ સામેવાળા વ્યક્તિને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, જે પણ એને એક ટ્રીકથી યુક્તિથી કરેલું છે, બાય ફ્રોડ. આ દરેક વસ્તુને ફ્રોડ કહેવામાં આવે છે. બાય ફોલ્સ સજેશન, બાય સપ્રેશન વેરિયસ. એને ખોટું સજેશન આપ્યું, ખોટી ગાઈડલાઈન આપીને પણ આવું કોઈ કાર્ય કર્યું છે તો એ દરેક વસ્તુ ફ્રોડ કહેવાય છે. એ દરેક વસ્તુને ફ્રોડ ગણવામાં આવે છે. શું કહે છે અહીંયા દેખો આગળ? કન્ડિશન ટુ રિવોક કોન્ટ્રાક્ટ મેડ અંડર ધ ફ્રોડ. જ્યારે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ ફ્રોડથી કરવામાં આવેલો હોય. કન્ડિશન ટુ રિવોક કોન્ટ્રાક્ટ મેડ અંડર ફ્રોડ. જો જ્યારે કોઈ કરાર ફ્રોડથી કરવામાં આવેલો છે તો એ કરારને રિવોક કરવો છે તો એના માટે કઈ કન્ડિશન જોઈએ? કન્ડિશન ટુ રિવોક કોન્ટ્રાક્ટ મેડ અંડર ફ્રોડ.
જ્યારે કોઈ કરાર ફ્રોડથી દગાથી કરવામાં આવેલો છે તો એવા કરારને રદ કરવા માટે કઈ શરત જોઈએ, કઈ કન્ડિશન જોઈએ, તો અહીંયા આપેલી છે. કન્ડિશન ટુ રિવોક કોન્ટ્રાક્ટ મેડ અંડર ધ ફ્રોડ. જ્યારે કોઈ કરાર ફ્રોડથી કરવામાં આવેલો છે તો એવા કરારને રદ કરવા માટે કઈ શરત જોઈએ, તો અહીંયા આપેલી છે. દેખો 6 શરતો આપેલી છે. પહેલું છે કઈ કઈ બાબતો જે છે કે જેનાથી તમે આવો કોઈ ફ્રોડથી કરાર થયો હોય તો એને રિવોક કરી શકો, રદ બાતલ કરી શકો, એના માટે કઈ શરત છે, આવા કરારને રદ બાતલ કરવા માટે કઈ શરત છે, તો 6 શરતો આપેલી છે. જો અહીંયા આપણને દેખાય છે કઈ શરત કે છે, તો દેખો અહીંયા જોવા મળે છે સજેશન ફોલ્સી. પહેલું શું કહે છે? સજેસ્ટિવ ફોલ્સી, એટલે કે તમે સામેવાળાને જાણી જોઈને કોઈ ફોલ્સ સજેશન આપો છો કે કોઈ ખોટું રાહ આપો છો. તો દેખો શું કહે છે? અ થિંક વિચ ઇઝ નોટ ટ્રુ એન્ડ નોઈંગ દેટ ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ ઇટ્સ ઓન એઝ અ ટ્રુ, ધીસ ઇઝ ફ્રોડ. જો શું કહેવા માગે છે? અ થિંક વિચ ઇઝ નોટ ટ્રુ, કોઈ બાબત કે જે ખરા અર્થમાં સત્ય નથી, એન્ડ નોઈંગ દેટ ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ, અને તમે જાણો છો કે સાચી નથી, ઇટ્સ ઓન એઝ અ ટ્રુ, તો બી તમે એને સાચી બતાવો છો. કોઈ વસ્તુ સાચી નથી, તમે જાણો છો કે સાચી નથી, તેમ છતાંય તમે સાચી છે એવું બતાવો છો, ધીસ ઇઝ ફ્રોડ. એને ફ્રોડ કહેવાય છે. સજેસ્ટિવ ફ્રોડ, સજેસ્ટિવ ફોલ્સ એટલે હાથે કરીને જાણી જોઈને ખોટું બતાવો છો, તે ફ્રોડ કહેવાય છે. શું કહે છે? ઇન ધ કેસ ઓફ બિમલબાઈ વર્સિસ શંકરલાલ, ધ ફેક્ટ is that the father declared his illegal son as a legal son. Father was knowing that it was his illegal son. It is fraud. In this case, the father is knowing about his child. What is his knowledge? He knows that the child of his is illegal. So far, he declare as a child as legal and make a contract. In this case, the father is a fraudulent. શું કહેવા માગે છે? એક ફાધર હતા, એને ખબર હતી કે એનો છોકરો ઇલીગલ છે, તેમ છતાંય એને લીગલ બતાવેલો છે. રાઈટ? જાણતા હતા તેમ છતાંય ઇલીગલને એને જાણી જોઈને લીગલ બતાવેલો છે. તો આ વસ્તુમાં જાણી જોઈને તમે ખોટું બતાવો છો તો એને ફ્રોડ કહેવાય છે. એ વસ્તુ જાણતા હોય તેમ છતાંય ખોટી બતાવો છો તો એને ફ્રોડ કહેવાય છે. તો સજેશન ફોલ્સ, પહેલું તમે કોઈ ખોટું સજેશન આપ્યું. બીજું કહે છે સુપ્રેશિયો વેરી. સુપ્રેશિયો વેરી એ શું કહેવા માગે છે? ધ ટ્રુ ફેક્ટ ઇઝ નોઈંગલી સપ્રેસ્ડ, જે સાચી માહિતી જાણો છો તેમ છતાંય છુપાવવામાં આવે. સપ્રેશિયો વેરી એટલે કે સાચી માહિતી જાણો છો તેમ છતાંય એને સપ્રેસ્ડ એટલે છુપાવવામાં આવે. ઇન અબ્દુલ્લા વર્સિસ ગિરધરીલાલ, ધ પાર્ટી ટ્રાઇડ ટુ કન્સીલ ધ ડિફેક્ટ બાય ફિલિંગ સિમેન્ટ ઇન ધ હૂફ ઓફ એ હોર્સ. ધ હૂફ હેઝ બ્રોકન. The concealment is a deliberate. દેખો શું કહે છે? સાચી માહિતી તમે જાણો છો, તમને ખબર છે, તેમ છતાંય તમે સામેવાળા વ્યક્તિથી છુપાવો છો. રાઈટ? ધ પાર્ટી ટ્રાય ટુ કન્સીલ ડિફેક્ટ, જે ડિફેક્ટ છે એને કન્સીલ કરવા માગે છે, એને સંતાડી રાખવા માગે છે. બાય ફિલિંગ એ સિમેન્ટ ઇન ધ હૂફ ઓફ હોર્સ, હોર્સ ઉપર એ સિમેન્ટ પાથરી અને માહિતી સંતાડવા માગે છે. ધ હૂફ હેઝ બ્રોકન, એના પર સિમેન્ટ પાથરી અને તમે માહિતી સંતાડવા માગી પણ એ તૂટી ગયું. ધ કન્સીલમેન્ટ ઇઝ અ ડિલિબરેટ. તો આ જે તમે જાણી જોઈને છુપાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો એને ફ્રોડ કહેવાય છે. છુપાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો એને ફ્રોડ કહેવાય છે. જાણી જોઈને, જાણતા તમે હાથે કરીને માહિતી
સંતાડવાનો કે છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે તો એ જે તમારો પ્રયત્ન એને આપણે ફ્રોડ કહીએ છીએ. ઇટ ઇઝ કન્સિડરેડ એઝ અ વન કાઇન્ડ ઓફ ફ્રોડ. એને ફ્રોડ કહેવાય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન એના પછીનો શું કહે છે? પ્રોમિસ ગિવન વિથ ઇન્ટેન્શન ટુ નેવર ફૂલફિલ. દેખો ત્રીજું શું કહે છે કે આ ત્રીજી વસ્તુ કહે છે એ પણ ફ્રોડનો પ્રકાર છે. પ્રોમિસ ગિવન વિથ ઇન્ટેન્શન ટુ નેવર ફૂલફિલ. તમે કોઈ પ્રોમિસ કરી છે કે જેમાં તમારો ઇન્ટેન્શન એને પૂરું કરવાનો છે જ નહીં. તમે પ્રોમિસ કરી છે પણ એમાં તમારો ઇન્ટેન્શન એને પૂરું કરવાનો છે નહીં. વિથ ઇન્ટેન્શન ટુ નેવર ફૂલફિલ, કે જેનો ઇન્ટેન્શન, જેનો ઉદ્દેશ્ય એ પ્રોમિસને પૂર્ણ કરવાનો છે નહીં, તેમ છતાંય તમે પ્રોમિસ કરી છે. વિથ ઇન્ટેન્શન ટુ નેવર ફૂલફિલ, કે જેનો ઉદ્દેશ્ય એને પૂર્ણ કરવાની દિશામાં છે નહીં, કે કદાપી એને પૂર્ણ કરવાની દિશામાં તમારો ઉદ્દેશ્ય નથી, એવી કોઈ પ્રોમિસ કરી છે. તો પૂર્ણ કરવાના ઈરાદા વગરને જે કોઈ પણ તમે સામેવાળા વ્યક્તિને કોઈ વચન આપો છો, પૂર્ણ કરવાના ઈરાદા વગરનું જે કોઈ વચન આપેલું હોય તો એ પણ એક ફ્રોડ કહેવાય છે. ઇટ ઇઝ અ ફ્રોડ ટુ ગીવ અ પ્રોમિસ વિચ ઇઝ નેવર ઇન્ટેન્ડેડ ટુ બી ફૂલફિલ. તમે જ્યારે એવો કોઈ કરાર કરો છો કે જેની અંદર એને પૂરું કરવાની તમારી કોઈ અપેક્ષા નથી, નેવર ઇન્ટેન્શન ટુ ફૂલફિલ, એટલે કે એનો પૂરું કરવાની કોઈ ઇન્ટેન્શન નથી. ઇન ધ કેસ ઓફ શ્રીનાલ વી જોન જેમ્સ, ધ પર્સન મેરીડ ધ ગર્લ ઓનલી ટુ ગેટ પ્રોપર્ટી. દેખો, સામેવાળા વ્યક્તિ સાથે તમે મેરેજ કર્યા છે, કોઈ એક વ્યક્તિએ, આ વ્યક્તિએ, કે જેનો ઉદ્દેશ્ય છે ખાલી એની પ્રોપર્ટી પડાવી. દેર વોઝ નો ઇન્ટેન્શન ટુ મેરી. એનો ઉદ્દેશ્ય લગ્નનો નહોતો, ખાલી પ્રોપર્ટી પડાવવાનો જ હતો. એનો ઉદ્દેશ્ય ખાલી પ્રોપર્ટી મેળવવાનો જ હતો. દેર ઇઝ નો ઇન્ટેન્શન ટુ મેરી. લગ્ન કરવાનો કોઈ ઈરાદો નહોતો. કોર્ટ હેડ ડિક્લેર દેટ ઇટ ઇઝ અ ફ્રોડ. તો કોર્ટે એને શું ડિક્લેર કરેલું છે? ફ્રોડ ડિક્લેર કરેલું છે. એ વસ્તુને કોર્ટે, અદાલતે ફ્રોડ તરીકે જાહેર કરેલું છે. અદાલતે એ વસ્તુને ફ્રોડ એટલે કે દગા તરીકે જાહેર કરેલું છે. કારણ કે એનો ઈરાદો એ લગ્ન કરવાનો નહોતો. પ્રોમિસ કરી લગ્નની, પણ એનો ઈરાદો લગ્ન કરવાનો નહોતો. એનો ઈરાદો ખાલી પ્રોપર્ટી પડાવવાનો જ હતો. તો એ ફ્રોડ કહેવાય છે. એની એક ફિટેડ ટુ ડિસીવ, એટલે કે જાણી જોઈને એવું કોઈ કાર્ય કરવામાં આવે કે જે નુકસાનકારક હોય. ફિટેડ ટુ બી ડિસીવ. એની એક ફિટેડ ટુ બી ડિસીવ, એટલે કે જાણી જોઈ અને કોઈ એવું કૃત્ય કરવામાં આવે કે જે નુકસાનકારક હોય, ડિફેક્ટિવ હોય, એવું કોઈ કાર્ય કરવામાં આવે તો એ પણ ફ્રોડ કહેવાય છે. એની એક્ટ વિચ વુડ બી ડિસીવ ધ અધર પાર્ટી ઇઝ ફ્રોડ. જે કોઈ કાર્ય સામેવાળા વ્યક્તિને, અધર પાર્ટીને નુકસાનકારક હોય, નુકસાન પહોંચાડતું હોય તો એને પણ ફ્રોડ કહેવાય છે. જે કોઈ કાર્ય સામેવાળા વ્યક્તિને નુકસાનકારક હોય કે નુકસાન પહોંચાડતું હોય તો એને પણ ફ્રોડ કહેવાય છે. એક્સ ફેસિયા ધ એક્ટ ઓફ ધ પાર્ટી વોઝ સચ દેટ ધ અધર પર્સન કેન બી ઇઝીલી ડિસીવ. તો શું કહે છે? એક્સ ફેસિયા ધ એક્ટ ઓફ ધ પાર્ટી વોઝ સચ that the other person can be easily deceived. એટલે કે તમારું જે કોઈ કાર્ય છે એવું જે કાર્ય કરેલું છે કે જેનાથી સામેવાળા વ્યક્તિને ડિસીવ એટલે કે કોઈ નુકસાન પહોંચતું હોય, સામેવાળા વ્યક્તિને કોઈ ડિફેક્ટ થતી હોય, કોઈ નુકસાન પહોંચતું હોય તો એવું કાર્ય પણ એ ફ્રોડ કહેવાય છે. નેક્સ્ટ એના પછીનું શું કહે છે? એની એક્ટ એઝ ધ લો ડિક્લેર ટુ બી ફ્રોડ્યુલન્ટ. શું કહે છે? એની એક્ટ એઝ ધ લો ડિક્લેર ટુ બી ફ્રોડ્યુલન્ટ. જે કોઈ કાર્ય કાયદાએ ફ્રોડ્યુલન્ટ એટલે કે દગાખોર ગણ્યું હોય, જે તે કાર્ય કાયદાએ એને દગાકૃત્ય ગણ્યું હોય, દગાખોર ગણ્યું હોય એવું કાર્ય. એની એક્ટ એઝ ધ લો ડિક્લેર ટુ બી ફ્રોડ્યુલન્ટ, કે જે કોઈ કાર્ય કાયદાએ ફ્રોડ્યુલન્ટ ગણ્યું હોય, દગાખોર ગણેલું હોય તો એને પણ ફ્રોડ કહેવાય છે. એની એક્ટ which is declared to be fraudulent is a fraud. જ્યારે કોઈ કાર્ય દગા કૃત્ય ગણવામાં આવેલું છે, દગા
વાળું ગણવામાં આવ્યું છે કાયદા દ્વારા, તો એને પણ ફ્રોડ કહેવાય છે. ઇફ ધ લો પ્રોવાઇડ ધેટ every cigar manufacturer has to write on a box that a cigar is injurious to health and this is not written on the box, in this case it is a fraud. देखो શું કહે છે, કોઈ પણ કાયદા દ્વારા કોઈ કાર્યને દગાખોર ગણવામાં આવી છે તો પણ એ ફ્રોડ કહેવાશે. देखो શું કહે છે, એની એક્ટ વિચ ઇઝ ડિક્લેર્ડ ટુ બી ફ્રોડ્યુલન્ટ ઇઝ અ ફ્રોડ. જ્યારે કોઈ કાર્યને ફ્રોડ્યુલન્ટ એટલે કે દગા કૃત્ય ગણવામાં આવ્યું છે તો એને પણ દગો કહેવાય છે. ઇફ લો પ્રોવાઇડ ધેટ એવરી સિગાર મેન્યુફેક્ચરર હેઝ ટુ રાઇટ ઓન બોક્સ ધેટ, કાયદો એવું કહે છે કે દરેક સિગાર બનાવતા વ્યક્તિએ એના બોક્સ ઉપર લખવું જોઈએ સિગાર ઇઝ ઇન્જરિયસ ટુ હેલ્થ, સિગરેટ એ જીવ માટે હાનિકારક છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ નોટ written on box, it is in this case it is considered as a fraud. જો આવું લખેલું નથી તો એને તમારે ફ્રોડ માનવું જોઈએ, તો એક પ્રકારનો દગો કહેવાય છે. નેક્સ્ટ વન, વેર ધેર ઇઝ અ ડ્યુટી ટુ સ્પીક. જ્યારે કોઈ બોલવાની ડ્યુટી ઊભી થાય છે, કોઈ બોલવાની જ્યારે કોઈ એક શરત ઊભી થાય છે અને એ સમયે તમે મૌન રહો છો, જ્યારે કોઈ વસ્તુ બોલવાની તક આવે છે, જ્યારે કોઈ એક ચોક્કસ જરૂરિયાત ઊભી થાય છે અને એ સમયે તમે ચૂપ રહો છો તો એ પણ એક પ્રકારનું ફ્રોડ છે, દગો કહેવાય છે. વેર ધેર ઇઝ અ ડ્યુટી ટુ સ્પીક, જ્યારે કોઈ વસ્તુ બોલવાની ડ્યુટી હોય, એ વસ્તુ બોલવાની જ્યારે કોઈ ચોક્કસ જરૂરિયાત આવતી હોય અને તે સમયે તમે વસ્તુ બોલતા નથી, જરૂરિયાત હોય તેમ છતાંય તમે બોલતા નથી, તો એ પણ એક ફ્રોડ કહેવાય છે. વેર ધ પર્સન હેઝ ટુ સ્પીક ઓર વેર હી ઇઝ લીગલી બાઉન્ડ ટુ બી સ્પીક એન્ડ રિમેન સાયલેન્ટ, ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એ ફ્રોડ. જ્યારે વ્યક્તિને કોઈ જગ્યા પર કોઈ વસ્તુ બાબતમાં બોલવાનું હોય અને લીગલી કાયદેસર બોલવાનું હોય તેમ છતાંય વ્યક્તિ બોલતો નથી અને સાયલેન્ટ રહે છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ફ્રોડ. તો એને ફ્રોડ કહેવાય છે. ક્લિયર? તો આટલા ફ્રોડ કહેવાય છે. હવે દેખો શું કહે છે, જ્યારે બોલવાનું હતું ત્યારે તમે ના બોલ્યા અને એ સમયે ચૂપ રહ્યા, તો તમે ચૂપ રહ્યા એનો મતલબ કે સામેવાળા વ્યક્તિએ તમારા ચૂપ રહેવાને હામાં ગણી લીધું, તો એનાથી પણ સામેવાળા વ્યક્તિ સાથે ફ્રોડ થયું કહેવાય છે. તો એના માટેની કન્ડિશન આપી છે કે જ્યારે તમે ચૂપ રહેતા હોય તો પણ સામેવાળાને નુકસાન થયું, તો એની કન્ડિશન આપી છે. દેખો શું લખ્યું છે, કેન સાયલેન્સ બી ફ્રોડ્યુલન્ટ. શું વ્યક્તિ સાયલેન્ટ રહે તો પણ એ ફ્રોડ કહેવાય છે? જો એના માટેની વાત આપી છે કે જ્યારે વ્યક્તિ સાયલેન્ટ રહે તો શું એ પણ એને ફ્રોડ કહેવું કે ના કહેવું, એ પણ ફ્રોડમાં ગણાય છે કે નથી ગણાતી? તો દેખો શું કહે છે, એના માટે કીધું છે, અકોર્ડિંગ ટુ સેક્શન 17 ઓફ એક્ટ, ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ, શું કહે છે, merely silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not fraud. देखो શું કહે છે, merely silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them in the duty of the person keeping silence to speak unless his silence is in itself. देखो શું કહે છે, જ્યારે કોઈ એક કાર્ય હોય એની અંદર ફેક્ટ લાઇકલી ટુ અફેક્ટ ધ વિલિંગનેસ ઓફ એ પર્સન, જેની અંદર વ્યક્તિ એની ઈચ્છાથી ચૂપ રહ્યો હોય, બરાબર, એન્ટર ઇન્ટુ કોન્ટ્રાક્ટ, નોટ ફ્રોડ. જ્યારે કોઈ કાર્યમાં વ્યક્તિ ચૂપ રહ્યો હોય અને એવાથી કોઈ કાર્ય કોઈ કરવામાં આવ્યું છે તો એને ફ્રોડ કહેવાશે નહીં. પણ જો એવા કોઈ સર્કમસ્ટન્સીસ થાય છે that regard being head to them, એવા અમુક સર્કમસ્ટન્સીસ એના પર થાય છે
ઇન ધ ડ્યુટી ઓફ ધ પર્સન ટુ કીપિંગ સાયલેન્સ ટુ સ્પીક. જે વ્યક્તિ ચૂપ રહ્યો છે એની એ વખતે ફરજ આવે છે કે એ વખતે બોલવું, રાઈટ. ઓર અનલેસ હી સાયલેન્સ ઇન ઇટ સેલ્ફ. અને જો એ ચૂપ રહેશે તો સામેવાળો વ્યક્તિ માની લેશે કે એને બોલ્યું એવું માની લેશે, એવું ગણી લેશે. તો પણ એ વ્યક્તિ ચૂપ રહે છે, બોલવાની હતી, ફરજ હતી, તેમ છતાં એ વ્યક્તિ ચૂપ રહ્યો, તો એ જગ્યા પર એનું ફ્રોડ કહેવાય છે. બોલવાની હક બનતી હતી તેમ છતાં એ ચૂપ રહ્યો તો એને ફ્રોડ કહેવાય છે, રાઈટ. પછી શું કહે છે? મિરરલી સાયલેન્સ ઇઝ નોટ ફ્રોડ. એટલે કે જ્યાં વ્યક્તિ સાયલેન્ટ રહ્યો, અમુક કેસ એવા છે તો પણ એને ફ્રોડ ગણીશું નહીં. તો એવા કેસ આપેલા છે, દેખો શું કહે છે? સાયલેન્સ એઝ ટુ સર્ટેન ફેક્ટ બાય ઇટસેલ્ફ નોર્મલી ડઝ નોટ અમાઉન્ટ ટુ ફ્રોડ. ઘણી જગ્યા પર વ્યક્તિ અમુક કારણોસર સાયલેન્ટ રહ્યો હોય તો જરૂરી નથી કે એને ફ્રોડ ગણવું. અમુક કારણોથી વ્યક્તિ સાયલેન્ટ રહ્યો હોય તો જરૂરી નથી કે એને ફ્રોડ ગણવું. અકોર્ડિંગ ટુ સેક્શન 17 શું કહે છે ઓફ ધ ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ, when a party to a contract is not bound by duty to speak so as to affect the intention to contract, his silence as to be fact is not fraud. देखो શું કહે છે? સેક્શન 70 શું કહે છે ઓફ ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ, when a party to a contract is not bound by duty to speak. જ્યારે સામેવાળા કરારની પાર્ટીને એ જે છે કાર્યની અંદર એને એવી જરૂરત લાગતી નથી કે એને બોલવું, કે એની કોઈ જવાબદારી આવતી નથી, કે કોઈ ફરજ નથી આવતી કે બોલવાની કોઈ ફરજ આવતી નથી. સો એઝ ટુ અફેક્ટ ધ ઇન્ટેન્શન ટુ કોન્ટ્રાક્ટ. અને કોઈ એ કોન્ટ્રાક્ટ કરારના ઇન્ટેન્શનને કોઈ અસર પણ કરતી નથી. હિઝ સાયલેન્સ એઝ ટુ ફેક્ટ ઇઝ નોટ ફ્રોડ. તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિની બોલવાની ફરજ નથી આવતી અને એનાથી કોઈ કરારને અસર કરતું નથી, ત્યારે એવા સમયે વ્યક્તિ જ્યારે ચૂપ રહ્યો હોય તો એને ફ્રોડ કહેવાશે નહીં. એની ફરજ નથી આવતી બોલવાની અને એના મંતવ્યનું, એના વક્તવ્યનું કરાર ઉપર કોઈ અસર નથી પડતી, તો એવા સમયે વ્યક્તિ ચૂપ રહ્યો હોય, રાઈટ. એવા સંજોગોમાં સમયમાં વ્યક્તિ ચૂપ રહ્યો હોય તો એ ફ્રોડ કહેવાશે નહીં, એને ફ્રોડ કહેવાશે નહીં. કારણ કે એમાં એને ચૂપ રહ્યો તો એ ફ્રોડની અંદર આવશે નહીં. ધ ટુ એક્સેપ્શન્સ ટુ ધીસ રૂલ કેન બી સ્ટેટેડ એઝ અંડર. આ રૂલ્સના બે એક્સેપ્શન જે અહીંયા આપેલા છે. જ્યારે બોલવાનું હતું તેમ છતાં ના બોલ્યો, બરાબર, જ્યારે નહોતું બોલવાનું ત્યારે નથી બોલ્યો તો ફ્રોડ કહેવાશે નહીં. પણ એના બે એક્સેપ્શન આપેલા છે. બે એ વસ્તુની અંદર બે જે એના અપવાદ આપેલા છે, એક્સેપ્શન આપેલા છે કે વ્યક્તિ નહોતું બોલવાનું ત્યારે નથી બોલ્યો તો એમાં વાંધો નથી, પણ તો એના બે એક્સેપ્શન આપેલા છે. કયા બે એક્સેપ્શન છે? પહેલું શું કે છે? વેન અ ડ્યુટી ટુ સ્પીક ઇઝ ક્રિએટેડ બાય સર્કમસ્ટન્સીસ ફોર ધ પર્સન ઇઝ મેન્ટેનિંગ સાયલેન્સ. જો એ સમયે કોઈ સર્કમસ્ટન્સીસ એવા બને કે વ્યક્તિની બોલવાની ફરજ ઊભી થતી હોય અને તેમ છતાં એ વ્યક્તિ સાયલેન્ટ રહે તો એ ફ્રોડ કહેવાશે. જ્યાં સુધી એની ફરજ નથી થતી ત્યાં સુધી નહોતો બોલ્યો તે ચાલ્યું, ફરજ નથી થતી ત્યાં એ નથી બોલ્યો તો એ એગ્રી, એ ચાલશે, કારણ કે એની ફરજ નથી થતી. પણ જ્યારે એની ફરજ આવે છે, ડ્યુટી ટુ સ્પીક, એની ફરજ આવે છે, અમુક કારણોસર પહેલાં ફરજ નથી ઊભી થતી પણ હવે અચાનકથી ફરજ ઊભી થાય છે, રાઈટ. તેમ છતાંય વ્યક્તિ સાયલેન્ટ રાખે છે કે એ મેન્ટેનિંગ સાયલેન્ટ, તેમ છતાં એ સાયલેન્ટ મેન્ટેન રાખે છે. તો એવા સંજોગોની અંદર એને બોલવાની ફરજ થાય છે તેમ છતાંય સાયલેન્ટ રહે છે તો એને ફ્રોડ કહેવાશે. ફરજ હતી તેમ છતાંય ચૂપ રહ્યો તો એને ફ્રોડ કહેવાય છે, કારણ કે ફરજથી વિરુદ્ધ ગયો છે તો એને ફ્રોડ કહેવાય છે, રાઈટ. બીજું શું કહે છે? ડ્યુટી ટુ સ્પીક. વેર ધ પર્સન હેઝ ટુ સ્પીક ઓર હી ઇઝ લીગલી બાઉન્ડ ટુ સ્પીક એન્ડ રિમેન સાયલેન્ટ. જ્યારે વ્યક્તિને બોલવાની જવાબદારી આવે છે કે કાયદેસર રીતે બોલવાની ફરજ આવે છે તેમ છતાં એ ચૂપ રહ્યો છે, સાયલેન્ટ રહ્યો છે, ઇટ ઇઝ ફ્રોડ, તો એને ફ્રોડ ગણવામાં આવશે. અ પર્સન નોઈંગ દેટ હિઝ સાયલેન્સ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી defective and keep silence is
ગિલ્ટ ઓફ ફ્રોડ. એને ખબર છે કે જો એ સાયલેન્ટ રહેશે તો સામેવાળાના ડિસિઝન પર એની અસર પડશે અને એનાથી સામેવાળાને નુકસાન થશે એવું એને ખબર છે. એના સાયલેન્ટ રહેવાથી સામેવાળાના ડિસિઝન પર અસર થશે, સામેવાળાને અસર થશે એવું એને ખબર છે. તેમ છતાંય એ ચૂપ રહે છે. રાઈટ. વેન ડ્યુટી ઇઝ કાસ્ટ ઓન એ પર્સન, એની જવાબદારી આવે છે ટુ ડિસ્ક્લોઝ ઓન એ પર્સન, ટુ ડિસ્ક્લોઝ કે સામેવાળા વ્યક્તિ સાથે એ વસ્તુ જાહેર કરવી, ડિસ્ક્લોઝ કરવી. હી હેઝ ટુ સ્પીક, એ વખતે એને બોલવાની ફરજ આવે છે. બટ હી કેન નોટ મેન્ટેન સાયલેન્સ, તો એ સમયે સાયલેન્સ રાખી શકશે નહીં. હી કેન નોટ સ્ટોપ હાફ વે, વચ્ચેથી જતો પણ રહી શકશે નહીં. હાફ ટ્રસ્ટ ઇઝ ઓલવેઝ ફ્રોડ, સામેવાળા વ્યક્તિનો અડધો વિશ્વાસ તમે તોડ્યો તો પણ એ ફ્રોડ કહેવાય છે. તો જ્યારે તમારી કોઈ કારણસર કોઈ કાર્યમાં બોલવાની ફરજ આવે છે તેમ છતાંય તમે ચૂપ રહો છો, એ ફરજ નિભાવતા નથી. સામેવાળા વ્યક્તિની તમારી સાથે જે બોલવાની ફરજ આવે છે તેમ છતાંય તમે નિભાવતા નથી અને બોલતા નથી, તો એને પણ ફ્રોડ કહેવાય છે. રાઈટ. જો અહીંયા એક ઇલાસ્ટ્રેશન આપેલું છે. A tells B that if B does not give a negative response, it will be presumed that his video set is in good working condition. એ વ્યક્તિએ બી વ્યક્તિને એમ કહ્યું કે જો એ કોઈ નેગેટિવ રિસ્પોન્સ નહીં આપે તો એવું માની લેવામાં આવશે કે એનો જે વિડીયો સેટ છે એ ગુડ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે, સારી કન્ડિશનમાં ચાલે છે. હિયર ઇફ બી મેન્ટેન સાયલેન્સ અબાઉટ ધ ડેમેજ ઇન ધ કન્ડિશન ઓફ વિડીયો સેટ. હવે એ બીને એમ કીધું કે તું કંઈ નહીં બોલે તો હું માની લઈશ કે તારો વિડીયો સેટ સારી કન્ડિશનમાં છે, સારો ચાલે છે. તો એ સમયે બીની ફરજ આવે કે વિડીયો સેટમાં કોઈ ડેમેજ હોય તો બોલવું. રાઈટ. એ સમયે બીની ફરજમાં આવે છે કે વિડીયો સેટમાં કોઈ ડેમેજ હોય તો બોલવું. પણ બી ચૂપ રાખે છે, સાયલેન્ટ રહે છે અને જે ડેમેજ છે એને છુપાવે છે. વિડીયો સેટમાં જે ડેમેજ હતા એ છુપાવે છે, ચૂપ રહી અને હાથે કરી અને ડેમેજ છે છુપાવે છે. તો જે ડેમેજ હોય એને જણાવવું પડે પણ તેમ છતાંય જણાવતો નથી અને શું કરે છે? છુપાવે છે. ઇટ અમાઉન્ટ ટુ બી ફ્રોડ. તો આ જાણતા હતા તેમ છતાંય એને માહિતી છુપાઈ તો એને ફ્રોડ કહેવાશે. એ શું કહેવાશે? ફ્રોડ. એને ખબર છે કે બી વ્યક્તિ જે છે એ વ્યક્તિને વિડીયોની કન્ડિશન એને પૂછી છે. બી વ્યક્તિને એ વ્યક્તિએ કન્ડિશન પૂછી છે, એ વ્યક્તિ બીને કન્ડિશન પૂછી છે અને એમ બી કીધું કે તું નહીં કહે તો હું એ માની લઈશ કે સારું છે. એને ખબર છે કે બી વ્યક્તિ નથી બોલે તો એ વ્યક્તિ હા સમજવાનો છે, તેમ છતાંય બી વ્યક્તિ ચૂપ રહે તો એને હાથે કરીને માહિતી છુપાઈ કહેવાય અને છુપાઈ કહેવાય એટલે એને ફ્રોડ કર્યું કહેવાય છે. એક્સેપ્ટ ઇન ધ સર્કમસ્ટન્સીસ સ્ટેટેડ અબાઉ, સાયલેન્સ બાય ઇટસેલ્ફ ઇઝ નોટ ફ્રોડ. એટલે કે જ્યારે આખું જ સાયલેન્ટ હોય, આખું જ એટલે કે વ્યક્તિ બોલી જ ના શકતો હોય, બોલવાની ક્ષમતા જ ના ધરાવતો હોય અને ના બોલે તો એ ફ્રોડ નહીં કહેવાય. કારણ કે બોલવાની ક્ષમતા જ નથી એની અંદર, તો એ નથી જ બોલવાનો, તો ફ્રોડ નહીં કહેવાય. પણ બોલવાની ક્ષમતા છે, બધી રીતે બોલવા લાયક છે, બોલી શકે એમ છે અને એની બોલવાની ફરજ પણ આવે છે. બોલી શકે છે, લાયક છે, બોલવાની ફરજ આવે છે તેમ છતાંય નથી બોલતો તો એ વસ્તુ ફ્રોડ કહેવાશે. ફરજમાં આવે છે, ફરજ છે, બોલવાની ક્ષમતા છે તેમ છતાંય નથી બોલતો તો એ ફરજ ના નિભાઈ કહેવાય તો ફ્રોડ કહેવાય છે. પછી શું કહે છે દેખો અહીંયા નેક્સ્ટ. વેર સાયલેન્સ બાય ઇટસેલ્ફ અમાઉન્ટ ટુ સ્પીચ. ઘણી વખત તમે ચૂપ રહો છો તો પણ સામેવાળો એને કંઈક હા સમજી લે છે, સ્પીચ સમજી લે છે, તો એ પણ એક પ્રકારની એની અંદર અસર કરતું પરિબળ બને છે. જ્યારે તમે ઘણી બાબતમાં ચૂપ રહો છો તો પણ સામેવાળો એ બોલ્યા બરાબર સમજી લે છે. દેખો શું કહે છે. ઇન સમ fiduciary relation, a duty to speak is imposed on parties. અમુક વખતે અમુક શરતની અંદર સામેવાળા વ્યક્તિ સાથે અમુક બાબતમાં બોલવું એ વ્યક્તિની ફરજમાં આવતું હોય છે. ઇન સચ કેસીસ
ધ પાર્ટી મેન્ટેનિંગ સાયલેન્ટ ઇઝ ગિલ્ટી ઓફ ફ્રોડ. હવે જ્યાં બોલવાની વ્યક્તિની ફરજ આવે છે, વ્યક્તિની જવાબદારીમાં આવે છે, અને એ સમયે વ્યક્તિ સાયલેન્ટ રહે છે, બોલતો નથી, ચૂપ રહે છે, ઇઝ ગિલ્ટી ઓફ ફ્રોડ, તો એને ફ્રોડ, દગો કર્યો કહેવાય છે. જ્યારે વ્યક્તિની ફરજમાં આવે છે બોલવું, વ્યક્તિની જવાબદારીમાં આવે છે, તેમ છતાંય ચૂપ રહે છે, તો એને ફ્રોડ કહેવાય છે. દેખો શું કહે છે, એઝ સ્ટેટેડ એબોવ, વેન સાયલેન્સ અમાઉન્ટ ટુ સ્પીચ ઇઝ કન્સ્ટિટ્યુટ ફ્રોડ. જ્યારે એવી પરિસ્થિતિ આવે છે કે વ્યક્તિ સાયલેન્ટ રહેશે તો પણ સામેવાળો વ્યક્તિ એવું સમજશે કે એને બોલ્યો છે, તો એને એક પ્રકારનું ફ્રોડ ગણવામાં આવશે. કારણ કે એ ચૂપ રહેવું એ બોલવા બરાબર છે. ચૂપ રહેવું એ પણ કેવું છે, બોલવા બરાબર. તો એ સમયે વ્યક્તિ ચૂપ રહ્યો તો સામેવાળો બોલ્યો છે એવું સમજી લે છે, તો એનાથી પણ એક ફ્રોડ થયું કહેવાય છે. ક્લિયર? દેખો શું કહે છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, એ ટેલ્સ બી, એ બીને કહ્યું that if the latter does not give a negative response, it will be presumed that his video set is in good working condition. Here B is maintained silent about the damage condition of set. It amount to fraud. देखो શું કહે છે, એ ટેલ્સ બી, એ બીને કહ્યું કે that if the latter does not give a negative response, કે જો તું કોઈ નેગેટિવ રિસ્પોન્સ નહીં આપે તો હું એવું માની લઈશ કે આ વિડીયો સેટ સારી વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે અને કમ્પ્લીટ ચાલે છે. તો એ બીને કહ્યું કે તું કંઈક કહે, તું નહીં કહે તો હું એવું માની લઈશ કે આ વિડીયો સેટ કમ્પ્લીટ ચાલે છે, રેડી છે, એમાં કોઈ તકલીફ નથી. તો બી કશું બોલતો નથી. એ બીને કીધું તેમ છતાંય બી બોલતો નથી અને ચૂપ રહે છે, તો એ એક પ્રકારનું ફ્રોડ કહેવાય છે. અને એ જે સાયલેન્ટ રહ્યો એ શું કહે છે, ફ્રોડનો ગણવામાં આવે છે. પણ અહીંયા શું કહે છે, એક્સેપ્ટ ઇન ધ સર્કમસ્ટાન્સીસ સ્ટેટેડ અબાઉ, સાયલેન્સ બાય ઇટ સેલ્ફ ઇઝ નોટ ફ્રોડ. હવે સામેવાળો વ્યક્તિ એની બોલવાની ક્ષમતા જ નથી અને નથી બોલતો તો એ ફ્રોડ નહીં કહેવાય. કારણ કે એને બોલવાની ક્ષમતા જ નથી અને નથી બોલતો તે ફ્રોડ નહીં કહેવાય. પણ બોલવાની ક્ષમતા છે અને તેમ છતાંય નથી બોલતો તો ફ્રોડ કહેવાશે. રાઈટ? તો જ્યારે વ્યક્તિની બોલવાની કોઈ કેપેસિટી નથી હોતી અને તેમ છતાંય બોલતો નથી, કેપેસિટી નથી બોલતો, તો એ ફ્રોડ ના કહેવાય. પણ કેપેસિટી છે, ક્ષમતા છે અને તેમ છતાંય નથી બોલતો તો એ ફ્રોડ કહેવાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે તમારી જ્યાં બોલવાની ફરજ આવે છે, તમારી જ્યાં ક્ષમતા આવે છે, તો એ સમયે તમારે બોલવું જોઈએ. ફરજ આવે, ક્ષમતા આવે, એ સમયે જો તમે નથી બોલતા તો એ ફ્રોડમાં કહેવાય છે. અને સામેવાળા વ્યક્તિએ તમે નથી બોલતા તો એવું માની લે છે કે તમે બોલ્યા છો એવું માની લે છે, તો પણ એ સમયે તમારી બોલવાની ફરજમાં આવે છે. જો તમે બોલવાને સક્ષમ હો તો એ સમયે તમારી ફરજમાં આવે છે કે તમારે બોલવું. અને એ ફરજમાં આવે છે તેમ છતાં તમે નથી બોલતા તો એ તમારું એક પ્રકારનું ફ્રોડ કહેવાય છે. તમારી ફરજમાં છે તો તમારે બોલવું જોઈએ, ફરજમાં છે તેમ છતાં નથી બોલતા તો એક પ્રકારનું ફ્રોડ કહેવાય છે. દેખો શું કહે છે, ઇફેક્ટ ઓફ ફ્રોડ ઓન એ કોન્ટ્રાક્ટ. જ્યારે કરાર કરવામાં આવે અને એની અંદર ફ્રોડ થયેલી હોય તો એની કરાર પર શું અસર પડે એ પણ અહીંયા આપેલી છે. જ્યારે કોઈ કરાર કર્યો હોય એ ફ્રોડથી કર્યો હોય, દગાથી કર્યો હોય, તો એનાથી કરાર ઉપર શું અસર પડશે, કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર શું અસર પડે એ અહીંયા આપેલી છે. ઇફેક્ટ ઓફ ફ્રોડ ઓન કોન્ટ્રાક્ટ, ફ્રોડની કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર શું ઇફેક્ટ પડે છે જે માહિતી અહીંયા આપેલી છે. ફ્રોડ કરવાથી કરાર ઉપર શું અસર પડશે એ આપેલી છે. શું કહે છે, ધ એગ્રીવ પાર્ટી કેન ગેટ ધ ફોલોઈંગ પ્રોટેક્શન. એટલે કે આ ફ્રોડની સામે જેને નુકસાન થયું છે, એગ્રીવ પાર્ટી કેન ગેટ ધ ફોલોઈંગ પ્રોટેક્શન. તો એ વ્યક્તિને આટલા પ્રોટેક્શન મળે છે. જેને નુકસાન થયું છે, એગ્રીવડ, જે વ્યક્તિને નુકસાન થયું છે આ ફ્રોડથી, તો એ નુકસાન થયેલા વ્યક્તિને આ ફ્રોડ સામે આટલા ફાયદા મળે છે. ફર્સ્ટ વન, ધ એગ્રીવ પાર્ટી કેન ગેટ ધ કોન્ટ્રાક્ટ રિવોક. એટલે કે જે પાર્ટીને આ કરારથી નુકસાન થયું છે એવી વ્યક્તિ આ કરારને રિવોક એટલે કે રદ બાતલ કરાવી શકે છે. કેન
એગ્રી પાર્ટી કેન ગેટ કોન્ટ્રાક્ટ રિવોક, એટલે કે જે વ્યક્તિને આ કરારથી નુકસાન થયું છે એ વ્યક્તિ આ કરારને રિવોક એટલે કે રદ બાતલ કરાવી શકે છે. એના હાથમાં પાવર છે કે કરારને રદ બાતલ કરાવવું. બીજું, હી કેન સ્યુ ફોર ડેમેજ. હી કેન સ્યુ ફોર ડેમેજીસ, એટલે કે જે વ્યક્તિને આ કરારથી નુકસાન થયું છે એ વ્યક્તિ નુકસાન સામે ભરપાઈ કરવા માટે જે ડેમેજ થયું છે એની સામેનું વળતર પણ માગી શકે છે. કરાર રદ કરાવ કરાર રદ કરી શકે, વળતર માગવું હોય તો વળતર પણ માગી શકે છે, અને જે નુકસાન થયું એની સામે વળતર માગી શકે છે. સ્યુ ફોર ડેમેજીસ એટલે કે જે નુકસાન થયું એની સામે વળતરનો દાવો માંડવો હોય તો પણ માંડી શકે છે. ત્રીજું, હી ઇઝ એન્ટાઇટલ્ડ ટુ ગેટ ધ બેનિફિટ what he would have got if there would have been breach of contract. જો ફ્રોડ થવાથી આ કરારનો ભંગ ના થયો હોત તો એનાથી શું ફાયદો થત, એ ફાયદાની પણ એ માંગણી કરી શકે છે કે જો આ કરારનો રદ ના થયો હોત, કરારનો ભંગ ના થયો હોત તો એનાથી શું ફાયદો મળત. આ કરારનો ભંગ ના થયો હોત તો એનાથી શું ફાયદો મળત, એ ફાયદાની માંગણી પણ સામેવાળા વ્યક્તિ સાથે કરી શકે છે કે જો આ કરાર પરફોર્મ થયો હોત તો મને 10 લાખનો ફાયદો થાત, તો તું મને 10 લાખ આપી દે, એવી પણ માંગણી કરી શકે છે. જો કરાર રન કરવાથી જે ફાયદો થયો હોત તો ફાયદાની પણ માંગણી કરી શકે છે. નેક્સ્ટ, ઇફ ધ એગ્રી પાર્ટી ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટ્રુથ ઓફ ફ્રોડ, સામેવાળા વ્યક્તિને જે ફ્રોડનું ટ્રુથ ખબર પડી કે આ ફ્રોડનું સત્ય શું છે ખબર પડી, ધ કોન્ટ્રાક્ટ ડઝ નોટ બીકમ વોઇડ, એટલે કે જ્યારે સામેવાળા વ્યક્તિને કરારની સત્યતા ખબર પડી, ફ્રોડની માહિતી ખબર પડી, તો એ સમયે વ્યક્તિ કોન્ટ્રાક્ટ ડઝ નોટ બીકમ વોઇડ, તો ધ કોન્ટ્રાક્ટ ડઝ નોટ બીકમ વોઇડ, તો એ સમયે એ કરારને ડઝ નોટ બીકમ વોઇડ હવે રદ કરી શકાશે નહીં, હવે રદ કરી શકાશે નહીં, રદ બાતલ કરી શકાશે નહીં. એગ્રી પાર્ટી ફાઇન્ડ આઉટ ધેમ ટ્રુથ ઓફ ફ્રોડ, ફ્રોડનું ટ્રુથ ખબર પડે છે અને એને સાચા ફ્રોડની માહિતી ખબર પડે છે. ધ કોન્ટ્રાક્ટ ડઝ નોટ બીકમ વોઇડ, તો એ સમયે કોન્ટ્રાક્ટને રદ કરી શકાશે નહીં. પછી શું કહે છે, ઇફ ધ એગ્રી પાર્ટી ડઝ નોટ ટેક સફિશિયન્ટ કેર ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટ્રુથ ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી અવેલેબલ ટુ હિમ, હી ઇઝ નોટ એન્ટાઇટલ્ડ ટુ ગેટ ધ ડેમેજીસ. જ્યારે ફ્રોડનું સત્ય શું છે એ જાણવા માટે તમે પૂરતો પ્રયત્ન જ નથી કર્યો, રાઈટ, સત્ય શું છે જાણવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો અને સત્ય ખબર પડ્યા પછી તમે એની કોઈ તકેદારી નથી કરી કે એ સત્ય ખબર પડ્યા પછી તમે એનો કોઈ ફાયદો નથી લીધો, કે સત્ય ખબર પડ્યા પછી એને કોઈ અમલમાં નથી મૂક્યું, તો એ સમયે તમને કોઈ નુકસાન થયું તો એનું તમે વળતર માગી શકશો નહીં, કારણ કે સત્ય શું છે એ શોધવાનો તમે પ્રયત્ન જ નથી કર્યો. અને એક સમયે તમને સત્ય ખબર પડી ગઈ, મળી ગયું, તો એનાથી શું અસર થઈ કે શું એનાથી તમારી જવાબદારી આવી કે શું તક ઊભી થઈ એ લેવાનો તમે કોઈ પ્રયત્ન જ નથી કર્યો. સત્ય જાણવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો, સત્ય જાણ્યા પછી જે અસર થઈ એ લેવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો, તો એ જે છે એનાથી આ ફ્રોડ થવાથી તમને જે નુકસાન થયું એનું વળતર તમે મેળવી શકશો નહીં, કારણ કે તમે નુકસાન થયું તો એનું જે છે એની સામે તમને સત્ય હકીકત જાણવાનો કે એને અમલમાં મૂકવાનો કોઈ પ્રયત્ન નથી કર્યો, તો નુકસાન થયું એનું વળતર મેળવવાના હકદાર પણ નથી, રાઈટ. સત્ય જાણવાનો તમે પ્રયત્ન નથી કર્યો તો એનાથી નુકસાન થયું એનું વળતર મેળવવાનો પણ તમારો અધિકાર બનતો નથી, એ અધિકાર તમે ખોઈ બેસો છો. ક્લિયર છે. અને લાસ્ટ, ધ ક્રેડિટર શુડ ડિસ્ક્લોઝ એવરી ડિટેલ ટુ ધ ગેરંટર, સામેવાળા વ્યક્તિએ ગેરંટરને બધી જ માહિતી બતાવવી જોઈએ. ક્રેડિટરે સામેવાળા વ્યક્તિને જે છે એને બધી જ જે ગેરંટર છે એને બધી જ ડિટેલ આપવી જોઈએ, કોઈ પણ માહિતી એનાથી છુપાવવી ના જોઈએ, ગેરંટરને બધી જ માહિતી જણાવવી જોઈએ, એ પણ એની ફરજમાં આવે છે. નથી જણાવતો અને માહિતી જણાવ્યા વગર કોઈ કરાર કરે છે તો એને પણ ફ્રોડ કહેવાય છે. તો આટલા ફ્રોડના એલિમેન્ટ જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ મિસરિપ્રેઝન્ટેશન છે, એ ટૉપિક એક સમજવા જેવો છે અને પછી બંનેનો ડિફરન્સ છે અને
કોન્ટ્રાક્ટ વિથ પડદા નસીબ વુમન છે, એક એ ટોપિક છે. પછી અહીંયા ચેપ્ટર પૂરું થઈ જાય છે. પછી આપણે નેક્સ્ટ નવા ટોપિક તરફ આગળ વધવાનું છે. તો મિસ રિપ્રેઝન્ટેશન છે પણ એટલો બધો ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. નેક્સ્ટ આપણે નવા ટોપિકમાં નવા પોઈન્ટથી આગળ વધીશું. આજે આટલું રાખીએ છીએ. ગુડ બાય. જય અંબે.